बंधु माने पवित्र पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण माननकु अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। जदि आपणकर बिच्छा राशि होइथाय तेबे आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण एही पवित्र ओडिया नववर्ष एवं पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन में एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। काहींकि ना ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि, जहा फल आपणक जीवन में दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापी जाऊँगी। एही पणा संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबा पई जाऊँगी। एही पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव से निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे। सूर्य आपणकर षष्ठ भाव में उच्चस्थ हेबे, जहा आपणक अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवो। प्रत्येक वर्ष पणा संक्रांति दिन सूर्यदेव उच्च अवस्था को आसी थांती। यह व्यतीत बुध मध्य आपणकर पंचम भाव में उच्चस्थ होइजिबे। मंगल मध्य आपणकर पंचम भाव में रहिबे। तो ग्रह मानकर एही गोचर आपणक भाग्य रे एक विराट बड़ परिवर्तन आनिबो। एही पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन में किछि गुरुत्वपूर्ण घटना गुड़िक घटिबो। आपण किछि शुभ खबर मध्य प्राप्ति करिवे, जहाँकि आपण निजर स्वप्न रे मध्य कल्पना करि परिबे नाही। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु आर्थिक लाभर पई सूचना आसीबो। प्रचुर परिमाण रे आपण शुभ खबर पाइबे एवं आपणकर समस्त इच्छा आउ आकांक्षा पूर्ण हेबो। संक्रांति सहित आपणक जीवनर सर्वोत्तम परिवर्तन आसीबा पई जाउअछि। जदि आपण प्रकृत रे ईश्वर को विश्वास करंती तेबे बंधु माने कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबली निश्चय रूप से लिखंतु। तेबे बंधु माने गुरु आपणकर अष्टम भाव में गोचर करुछंती, केतु आपणकर दशम भाव में गोचर करुछंती एवं सूर्य से आपणकर पंचम भाव में गोचर करुछंती। आपण अनेक असुविधार सम्मुखीन होइतिले, आपण अनेक कठिन परिश्रम करुथिले, किंतु आपणकर परिश्रम अनुसार फल आपणको प्राप्ति होई पारु नथिला। आर्थिक संकट देकी आपण गति करुथिले, आपणक स्वास्थ्य बारंबार खराब हेउतला। आपण निजको विभिन्न समस्या गुड़िक मध्यरे फसी रहुथिबार देखुथिले, जहा पई कौनसी समाधानर स्पष्ट बाट मध्य आपणको मिली पारु नथिला। आपणकर घर आउ परिवार रे हस खुशीर वातावरण मध्य नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे प्रेम जीवन रे आपण अनेक प्रकारर समस्यार सम्मुखीन हेउथुले। अत्याधिक खर्च आपण करुथुले। गोटिए चाकरी पाइबा पई आपणको संघर्ष करिबा पई पडुथुला एवं आपणकर पिलामानंक पई मध्य आपण चिंतित रहुथुले। व्यवसाय एवं वाणिज्य क्षेत्र रे आपण क्षति सहुथुले। आपणकर विभिन्न प्रकारर समस्या आपणकर दैनंदिन जीवन को अनेक प्रकारर कष्ट दउथुला, किंतु वर्तमान एही सबु किछिर शेष हेबा पई जाउअछि। एही पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपणकर षष्ठ भाव में उच्चस्थ हेबे। सूर्य को षष्ठ भाव में अत्यंत शक्तिशाली बोली माना जाइथाए। सूर्य हेउछंती आपणकर राशि रे आपणकर दशम भाव आपणकर क्यारियर भावर अधिपति। तेणु जेहेतु सूर्य उच्चस्थ होई जिवे तो सेथिपई आपणकर कर्म क्षेत्र रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपणक क्यारियर रे ट्रांसफर रो जुग बनि पारे। कौनसी कंपनी रो मध्य आपणको जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। जेहेतु सूर्य आपणकर षष्ठ भाव में रही आपणकर द्वादश भाव को दृष्टि देउछंती, तेणु वैदेशिक कार्य गति रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। जेउ माने विदेश रे रही कौनसी भी काम कार्य करूछंती, इनपुट एक्सपोर्ट रो काम करूछंती किंबा विदेश रे रही कौनसी प्रकार भी कार्य करूछंती, इनपुट एक्सपोर्ट रो जदि कार्य करूछंती तेबे सेमानंकु अनेक शुभ फलर प्राप्ति मध्य हेबो। एही पणा संक्रांति परे आपण आपणकर काम कार्य को नहीं विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। सबुठारु बड़ कथाटी हेउछि जे जेउ व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन हेलानी चाकरीर अपेक्षा रे थिले, सेमानंकु माने बेरोजगारिया युवक युवती मानंकु एही पणा संक्रांति परे नूतन कर्म प्राप्ति हेबो, नूतन चाकरी प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणंकु सम्मानित करा जाई पारे। समाज रे मध्य आपणकर मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा बढ़िबो। सूर्य आपणकर षष्ठ भाव में थिबा कारणरु बलवान अवस्था थिबा कारणरु जेउ व्यक्ति विशेष माने पूर्वरु ऋण करजर माया जाल रे फसी रहितिले, सेमाने ऋण करजरु मुक्ति पाइबे।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଯଦି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପାସ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମତାନ୍ତର ଏବଂ ମନାନ୍ତର ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂତନ ସାଥୀ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି, ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ସହିତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଘରେଇ ସୁଖ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ସେହିପରି ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବା ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।